السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں مدثرہ اطہر اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ آبی ذخائر کی بروقت تکمیل اور زرعی اراضی کو زیر کاشت لانا خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے منصوبے قومی اہمیت کے حامل ہیں، جن سے لاہور میں بڑھتی ہوئی آبادی اور آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ صدر نے ملک میں مؤثر آبی انتظام کے جامع طریقے اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ اطلاعات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے منفی اثرات کے باوجود رواں مالی سال کے دوران اقتصادی شرح نمو شاندار رہی۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیوں کے باعث پاکستان کے گردشی قرضوں میں سالانہ 130 ارب روپے کی کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور جاپان نے دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جس میں زرعی تحقیق اور ویلیو ایڈڈ ٹیکنالوجیز پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور سوڈان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت قومی سلامتی اور مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج لاہور میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 2 جانیں ضائع ہوئیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں شہدائے گاؤ قتل کی 32ویں برسی کے موقع پر سری نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ یورپی یونین نے افغان عوام کو درپیش مسائل کے حل میں مدد کے لیے افغانستان میں 26 کروڑ 83 لاکھ یورو مالیت کے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ اور اب قومی خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پانی کے ذخائر کی بروقت تکمیل اور زرعی زمین کی کاشتکاری خوراک کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ملک کے آبپاشی نظام کے بہتر بنانے کے حوالے سے مربوط حکمت عملی مرتب کرنے کے سلسلے میں ایک جائزہ صوبوں کو پانی کی درست تقسیم، سنہری نظام پانی میں صورتحال اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کے طریقوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ حکومت خوراک کے تحفظ کو ترجیح دینے کے حوالے سے وزیراعظم کے ویژن کے مطابق جدید زرعی منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے منصوبے قومی اہمیت کے حامل ہیں اور لاہور شہر میں بڑھتی آبادی اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ان منصوبوں پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو ان منصوبوں کو بروقت مکمل نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے آمدن کمانے کے لیے منجمد سرمایہ کا احیاء کیا اور تاریخی تعمیراتی منصوبے شروع کیے جو گزشتہ 20 برسوں کے دوران کوئی سابقہ حکومت شروع نہ کر سکی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان منصوبوں سے وزیراعظم نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ ان منصوبوں کے خلاف زیر التوا تمام قانونی کیسز کی پیروی کریں۔ اس سے قبل اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ تمام منصوبوں میں سرسبز خطوں کو جگہ دی گئی ہے اور ماحول دوست تعمیرات کو یقینی بنانے کے لیے کلین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اپارٹمنٹ شامل ہیں، جبکہ 17,500 درخواستیں اب تک موصول ہو چکی ہیں، جس کی بولی آئندہ ماہ ہوگی۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے گفتگو کرتے ہوئے بلوچستان میں سڑکوں کے منصوبوں کو جدید اور بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت سڑکوں کی تعمیر کو اہم ترقی قرار دیتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان شاہراہوں سے صوبے کی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ملاقات میں کراچی سے کوئٹہ آرمی RCD روڈ کو 2 رویہ بنانے کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں PTI کے رکن قومی اسمبلی فضل محمد خان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے انہیں ہدایت کی کہ کارکنوں کو متحرک کر کے پارٹی کو مقامی سطح پر مستحکم کریں۔ عمران خان نے انہیں ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایت کی۔ ملاقات کے دوران پارٹی کی تنظیم سازی سے متعلقہ معاملات اور ضلع چارسدہ میں ترقیاتی اسکیموں پر بھی بات چیت کی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں پانی کے مؤثر انتظام کے لیے جامع حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان میں مربوط سیٹلائٹ روابط کے لیے مصنوعی ذہانت کے طریقوں کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
सदर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और आबादी में तेजी से इजाफे के बायस पानी की फीकस दस्तियाबी कम हो गई है। उन्होंने आबी ज़खायर की बेहतर निगरानी के लिए मरबूत सेटेलाइट खिदमात के निफाज और इसके मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में पानी को महफूज बनाने के मसले से निमटने और इसके इंतजाम के लिए कई तजावीज़ पर गौर किया गया और इस सिलसिले में मौसर हल वज़ा करने के लिए मुताल्लिका शिराकतदारों की निशानदही और उनसे राबता करने पर इत्तेफाक किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोजा सरकारी दौरे पर गवादर पहुंच गए हैं। गवादर में अपने क़याम के दौरान सदर तिजारत और सरहद समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर के लिए कल एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा है कि कोरोना वबा के मनफी असरात के बावजूद माली साल 2020-21 के दौरान मईशत की शरह नमो इंतहाई बेहतर रही। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्की मजमूई पैदावार के गोशवारे जाहिर करते हुए कहते हैं कि गुज़श्ता माली साल के दौरान मईशत की शरह नमो में 5.3% इजाफा हुआ। इस इजाफे की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान की मुहतात मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद है। फरूख हबीब ने एतमाद का इजहार किया कि रवा माली साल के दौरान भी मुआशी शरह नमो में बदस्तूर इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आज शाम इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद तमाम मुआशी इशारिये मुस्बत रुझानात जाहिर करते हैं, जो मुल्क के लिए बड़ी खबर है। हमाद अजहर ने कहा, सर्कुलर डेट का इजाफा तारीख की कम तरीन शराइ 130 अरब सालाना जो उसके अंदर बढ़ाव है उसकी कमी पे वो आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 3% से ज्यादा ज़राअत के अंदर इजाफा हुआ है। जो आपकी इंडस्ट्री है 7.8% उसके अंदर इजाफा हुआ है और सर्विसेज के अंदर 5.7% इजाफा हुआ है। ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क के महसूलात और बरामदात में इजाफा हो रहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और जापान ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है, जिसमें ज़रई तहकीक और वैल्यू एडिड टेक्नोलॉजीज पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये इत्तेफाक़ी राय आज इस्लामाबाद में कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम और पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर मित्सुहिरी वाडा के दरमियान मुलाकात में हुआ। इस मौके पर वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों में तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं और ज़रई तहक़ीक़ के तबादले से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जापानी सफ़ीर ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान जापान के लिए झींगा मछली, आम, खजूर और चावल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और सूडान के दरमियान तिजारत, सकाफत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया है। वो सूडान के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर मीर बहरोज बलोच से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान सूडान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और उम्मीद जाहिर की कि मीर बहरोज की क़यादत में ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोई यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती पॉलिसी का हदफ मालियाती वसाइल में इजाफे के जरिए शहरियों की जान और मौशी सलामती यकीनी बनाना है। हाल ही में ऐलान करदा पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी से मुतालिक रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे अमानुल्लाह सिपरा को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौशी सलामती को पॉलिसी में बुनियादी हैसियत हासिल है। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि जब तक मौशी सलामती यकीनी नहीं होगी, हमारे पास दिफा या इंसानी बहबूद के लिए भी मुनासिब फंड्स दस्तयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमें बैरूनी अदायगियों के अदम तवाजुन का मसला दरपेश है, जिसके बायस हुकूमत को कर्ज प्रोग्राम के लिए मालियाती इदारे के पास जाना पड़ता है, जिससे मौशी खुद मुख्तारी और खारिजा पॉलिसी भी मुतासिर हो सकती है। उन्होंने पॉलिसी इकदामात के जरिए बैरूनी अदायगियों के अदम तवाजुन के मसले से निमटने पर जोर दिया। कौमी सलामती के तस्वुर की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जामे कौमी सलामती की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का तस्वुर महज जंगी हथियारों या दिफा तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में इसका दायरा कार वसी हो गया है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी मुल्क की सिमत से मुतालिक एक रहनुमा दस्तावेज है। दस्तावेज में कौमी पॉलिसी तरजीहात से मुतालिक सवाल पर कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि खित्ते और दुनिया में अमन अव्वलीन मकसद है। ताहम उन्होंने कहा कि न तो कौमी सलामती के मफादात और न ही मसला कश्मीर पर कोई समझौता होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत में बेहतर एहसास पैदा हो और कोई गुंजाइश पैदा हो तो खित्ता आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिससे उसकी मौशी सूरत हाल भी मजीद मुस्तहकम होगी। मुशीर ने कहा कि खारिजा पॉलिसी की दूसरी अहम तरजीह मौशी सिफारतकारी है।
دفاعی شعبے سے متعلق انہوں نے کہا کہ ہمیں ہائیبرڈ جنگ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ انسانی سلامتی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور شہروں کی طرف نقل مکانی کی روک تھام، صحت، غذائی تحفظ، موسمیات، پانی کے مسائل اور صنفی امتیاز کا خاتمہ شامل ہے۔ مشیر نے قومی سلامتی کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ داخلی تقسیم، معیشت اور قومی سلامتی جیسے معاملات پر اتفاق رائے کے فقدان سے بلا شبہ بیرونی دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی۔ انہوں نے اندرونی خامیوں پر قابو پانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ثقافت، زبان اور نسلی لحاظ سے متنوع ملک ہے اور اس تنوع کو بیرونی قوتوں کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے تقویت کا ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پالیسی کی تشکیل کے عمل سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پالیسی عمل کو اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام وفاقی وزارتیں اور صوبے اس عمل میں شامل ہیں۔ پالیسی پر عمل درآمد سے متعلق سوال پر معید یوسف نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کو تازہ ترین پیش رفت کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہر سال جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر نئی حکومت بھی پالیسی کا جائزہ لے گی اور اس پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج رات 8:30 بجے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کا ایک خصوصی انٹرویو نشر کرے گا۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون پھیلنے کے باوجود صورتحال قابو میں ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اومیکرون کے خلاف ویکسینیشن کی شرح بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور اسلام آباد کے بعد اومیکرون کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد کراچی میں ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ویکسینیشن ہی سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف ملک بھر میں کارروائی جاری ہے۔ پنجاب بھر میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احسن امجد کی اس رپورٹ میں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور میں فری ماسک تقسیم کرنے کی مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پنجاب کے ہر شہری کو واشیبل کورونا ماسک مہیا کریں گے اور پوسٹ آفس کے ذریعے گھر گھر تک ماسک پہنچائے جائیں گے۔ دوسری طرف لاہور کی ضلع انتظامیہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے متحرک ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان ندیم نے جیل روڈ، مین مارکیٹ، منی مارکیٹ اور گلبرگ کے علاقوں کے دورے کیے اور کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے ریسٹورانٹس کو سیل کر دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ایس او پیز سے متعلق اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ جاری کردہ حکم نامے کے مطابق کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر کراچی اور حیدرآباد میں شادی کی انڈور تقاریب اور ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان تقاریب پر پابندی 22 جنوری سے 15 فروری تک برقرار رہے گی، جبکہ آؤٹ ڈور تقاریب میں 300 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ حکم نامے کے مطابق کراچی، حیدرآباد میں 12 سال سے کم عمر کے بچے متبادل دنوں میں اسکول جائیں گے، جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کی حاضری 100% رکھنے کی اجازت ہوگی، اور 1 فروری سے 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کا ویکسینیٹڈ ہونا لازمی ہوگا۔ حکم نامے میں مارکیٹ، دیگر کاروباری سرگرمیوں کے اوقات کار پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ میں 70% سے زائد افراد سفر نہیں کر سکیں گے۔ دفاتر میں حاضری کی شرح 100% رکھنے کی اجازت ہوگی اور ایس او پیز پر عمل درآمد اور ویکسینیٹڈ ہونا لازمی ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے یہ ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ۔ ضلع انتظامیہ پشاور کی ٹیموں نے ناصر پور اور جھگڑا کے علاقوں میں بنیادی مراکز صحت کا دورہ کیا اور جاری ویکسینیشن عمل کا جائزہ لیا۔ ضلع انتظامیہ چارسدہ کی ٹیموں نے بھی بازاروں، شاپنگ مالز اور شادی ہالوں کا دورہ کیا۔ ضلع انتظامیہ باجوڑ کی ٹیمیں بھی ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے ایسے افراد کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگائی۔ کورونا وبا کی تدارک کے لیے بلوچستان بھر میں بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ رپورٹ سنتے ہیں کوئٹہ سے شہزاد غوری کی زبانی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت بلوچستان کی جانب سے اس مہلک وبا کے تدارک کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی مزید تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کارڈز نہ دکھانے والے افراد کو پبلک پارکس، دفاتر، شاپنگ مالز اور بینکوں میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ صوبے بھر میں کورونا ویکسینیشن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے خصوصی آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर के इलाके अनारकली में होने वाले बम धमाके की शदीद मजम्मत की, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने वाकये में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर ने मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है और मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। उधर इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने अपने बयान में कहा कि धमाके में कीमती इंसानी जानों का ज़िया अलमनाक वाकया है। इस हवाले से मजीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल से। आज लाहौर में अनारकली के करीब लुखारी चौक में एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये मकाम सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत आता है और निगरानी के निजाम से दस्तयाब तमाम शवाहिद का तज्जिया किया जा रहा है। म्यू अस्पताल जहाँ जख्मियों को ले जाया गया, वहाँ से मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि इस अस्पताल में 26 जख्मी आए हैं, जिनमें से 4 की सर्जरी हो रही है। म्यू अस्पताल हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 2 अफराद में से एक नौजवान फिरोजवाला और दूसरा कराची का रिहायशी था। फ्रांसिक टीमें जाए वकूवा से शवाहिद इकट्ठी कर रही हैं। दनी इसनाप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़या की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया है कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इन खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है, जिनके प्यारे जाँ बहक या जख्मी हुए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में शहदाए गांव-कदल की 32वीं बरसी के मौके पर कल श्रीनगर और उससे मुल्हिका इलाकों में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। भारतीय फौजियों ने 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर के इलाके गांव-कदल में पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 50 से ज्यादा अफराद को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसरत आलम बट ने दी है, जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने उसकी हिमायत की है। मकबूजा इलाके में मोदी की फिस्ताई हुकूमत की तरफ से किए गए कश्मीर मुखालिफ इकदामात की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए कल नमाज जुमा के बाद खुसूसी दुआया इज्तिमात और पुरअमन मुजाहरे किए जाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद इरफानी, फरीदा बहनजी, जासमिन राजा और अब्दुल समद इनकलाबी ने श्रीनगर से जारी अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि गांव कदल और इस तरह के दीगर सानेहात ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत की कलई खोल दी है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में मजालिम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। दरियास्ता आज मुजफ्फराबाद में लोगों की बड़ी तादाद ने भारत मुखालिफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने आजादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे लगाए और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की मजम्मत की। यूरोपीय यूनियन ने अफगान अवाम को मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए अफगानिस्तान में 26 करोड़ 80 लाख यूरो के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए हैं। यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर बराए आलमी शराकत जुट्टा और पिल्लनन के मुताबिक ये फंड्स तालीम, सेहत और अफगान अवाम के रोजगार जैसे मंसूबों पर खर्च होंगे। यूरोपीय यूनियन के मुमालिक ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मशरकी बैतुल मक़दस में तामीराती काम बंद करे। एक मुश्तरका बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस इलाके में तामीराती काम से मगरबी किनारे का मशरकी बैतुल मक़दस से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और ये आबादकारियां आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। चारों ममालिक ने शेख जराह के मशरकी बैतुल मक़दस के नवाही इलाकों में बेदखलियों और इमारतों को मस्मार करने के हवाले से भी तशवीश ज़ाहिर की। चीन, रूस और ईरान शुमाली बहरे हिंद में कल मुश्तरका बहरी मशकें करेंगे। मशकों का मकसद इलाके में सलामती और उसकी बुनियादें मजबूत करना और मुश्तरका तौर पर आलमी अमन, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल में एक मुश्तरका समुद्री बरादरी तश्कील देने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती ताउन को फरोग देना है। रूस ने मगरब पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन के मसले पर इश्तियाल फैला रहा है। एक बयान में रूसी वज़ारत ख़ारजा की खातून तर्जुमान मारिया ज़ेचारिया ने कहा कि यूक्रेन और मगरब के रूस की जानिब से यूक्रेन पर फौरी हमले के दावे बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने के सिवा और कुछ नहीं। शुमाली कोरिया ने कहा है कि वो जौहरी और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के तजुर्बात को इल्तवा में डालने के फैसले पर नजरसानी करेगा। यह ऐलान सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कम्युनिस्ट पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किया। सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया कि अमरीकी धमकियां खतरे की लकीर तक पहुंच चुकी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिफाई हुकाम को हुक्म जारी किया कि वो वाशिंगटन के इश्तियाल अंगेज इक़दाम के जवाब में तमाम ज़राए बरूए कार लाएं। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें आप तक पहुंची और अब पेश हैं खेलों की खबरें मुदस्सरा अतहर से।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में खेलों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है और खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरिट यकीनी बनाया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में उमूर नौजवाना के मामले खुसूसी उस्मान डार और लाहौर कलंदर के आकिब जावेद और राना आतिफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और उन्हें अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में मुल्क में नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने की मुहिम की कामयाबी और मुख्तलिफ खेलों में नौजवानों के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए मौके के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों की शमूलियत के बारे में आगाह किया गया, जो लाहौर कलंदर और कामयाब जवान प्रोग्राम के ताउन से टैलेंट हंट प्रोग्राम के नतीजे में मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर कलंदर और कामयाब जवान प्रोग्राम की कोशिशों को सराहा। उन्होंने क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की आलमी कप में कारकर्दगी को सराहा और उन पर जोर दिया कि वो भरपूर मेहनत के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट में अपना मुस्बत किरदार जारी रखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 साल की अपनी एक रोजा क्रिकेट टीम का ऐलान किया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और फखर जमान भी शामिल हैं, जबकि बाबर आजम को टीम का एजाजी कप्तान भी मुकर्रर किया गया है, जो T20 11 के भी कप्तान हैं। आईसीसी ने एक रोज कबल T20 टीम का ऐलान किया था, जिसमें बाबर आजम को गुज़श्ता साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर कप्तान मुकर्रर किया गया था, जिन्होंने T20 आलमी कप में नुमायां स्कोर बनाए थे। उन्होंने ये एजाज एक रोजा क्रिकेट फॉर्मेट में भी हासिल किया। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आईसीसी आलमी कप में तारुबा में खेले जाने वाले मैच में अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 29 ओवर्स में 128 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इसी आलमी कप के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने अब से थोड़ी देर कबल 34 ओवर्स में 206 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। तीसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ कनाडा ने अब से थोड़ी देर कबल 88 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। खेलों की खबरें को बाद अब पेश हैं तिजारती खबरें। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अथॉरिटी कारोबार के फरोग के लिए इंसानी वसाइल के इंतजाम के रुझानात और चैलेंजों से मुतालिक इस माह की 25 तारीख को हेल्प डेस्क कायम करेगी। तर्जुमान के मुताबिक ये हेल्प डेस्क नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कायम किया जा रहा है, जिसका मकसद छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फरोग देना है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए मुतअद्दिद तरबियती प्रोग्राम भी मुतारिफ कराए जाएंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान मछली की बरामदात में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 3.18% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर 2021-22 के दौरान मछली की बरामदात रिकॉर्ड 20 करोड़ 1,581 डॉलर रही, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 19 करोड़ 5,364 डॉलर की थी। यूं बरामदी हजम में तकरीबन 3.18% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह के दौरान होंडा और सुजुकी के मोटरसाइकिलों की फरोख्त का मजमूई हजम 10% रहा। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2021 के दौरान कुल 1,15,000 मोटरसाइकिल फरोख्त हुए, ताहम सालाना बुनियादों पर मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 3.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद के सदर आतिफ मुनीर शेख ने कहा है कि नए डैमों की तामीर और सनती शोबे में पानी का ज़ियान रोकना जरूरी है, ताकि सनती पैदावारी लागत में नुमाया कमी लाई जा सके। एक बयान में उन्होंने कहा कि फैसलाबाद सिटी मुल्की टेक्सटाइल बरामदात का 45% तैयार कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 7 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 44,825 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 254 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 348 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,07,000 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,47,171 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ तिजारती खबरें। और अब सुनते हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ये साल पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल होगा, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन की नई कायम की गई फिल्म डिवीजन के तहत सरकारी और निजी शोबे में 10 फिल्में बनाई जाएंगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दुबई एक्सपो में आज से पाकिस्तान फिल्म वीक का आगाज हो रहा है, जहां पाकिस्तान एनक्लोयर में कल से अगले माह की 26 तारीख तक पाकिस्तान की 11 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। नुमाइश में दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक शरीक हैं, जो इस साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। मुमताज शायर, मुसन्निफ और माहिर तालीम सैयद आबिद अली आबिद की 51वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे से। चांद सितारों से क्या पूछूं, कब दिन मेरे फिरते हैं, वो तो बेचारे
خود ہیں بھکاری. سید عابد علی عابد 17 ستمبر سن 1906 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے حکیم احمد شجاع کے رسالے ہزار داستان سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا. پھر مجلس وضع قانون پنجاب میں بطور مترجم کام کیا. کچھ عرصہ وکالت بھی کی. پھر دیال سنگھ کالج سے وابستہ ہوئے. یہ وابستگی تقریباً 25 برس جاری رہی. اس دوران سن 1947 سے سن 1954 تک وہ اس کالج کے پرنسپل رہے. کالج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مجلس ترقی ادب سے وابستہ ہوئے. ان کی مساعی سے سن 1957 میں مجلس کا سہ ماہی علمی جریدہ صحیفہ جاری ہوا، جس کے وہ اکتوبر سن 1966 تک مدیر رہے. سید عابد علی عابد کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے، جس میں ڈراموں اور افسانوں کے مجموعے، ناول، تنقیدی مضامین، شاعری اور تراجم سبھی کچھ شامل ہیں. ممتاز اداکار احسن خان اور اداکارہ صبا قمر 9 سال بعد ٹی وی اسکرین پر اکٹھے نظر آئیں گے. ایک بیان میں احسن خان نے کہا کہ صبا قمر میری پسندیدہ اداکارہ ہیں اور ہم نے 9 سال قبل اکٹھے ڈرامہ داستان میں کام کیا تھا. پنجاب کے وزیر جنگلات سبطین خان نے کہا ہے کہ صوبے میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کی مناسبت سے بہار میلہ منعقد کیا جائے گا. جی، فن کی دنیا سے خبریں آپ نے سنی اور اب سائنس کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں لے کر حاضر ہیں نعیم زبیری. آسٹریلوی ماہرین آثار قدیمہ نے سعودی عرب میں ہزاروں میل رقبے پر پھیلے ہوئے مقبروں کی باقیات دریافت کی ہیں. یہ مقبرے 4500 سال قدیم ہیں اور مدینہ منورہ کے شمال میں خیبر سے لے کر شرواق سے بھی آگے تک کسی زنجیر کی کڑیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. اگرچہ مقامی عرب باشندے ان مقبروں سے گزشتہ ہزاروں سال سے واقف ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب ان پر آثار قدیمہ کی نقطہ نگاہ سے تفصیلی تحقیق کی گئی ہے. چینی سرکاری ذرائع ابلاغ نے اپنی رپورٹس میں کہا ہے کہ خلا میں روسی میزائل ٹیسٹ کے باعث رہ جانے والے خلائی ملبے کے ساتھ چینی سیٹلائٹ کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا. ماسکو نے گزشتہ سال نومبر میں ایک میزائل تجربے میں اپنے ایک سیٹلائٹ کو تباہ کر دیا تھا، جس سے زمین کے مدار میں خلائی ملبہ بکھر گیا تھا. قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سائنسدانوں نے آئرن مین کی طرز پر انسان نما روبوٹ تیار کر لیا ہے. اٹالین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں کے تیار کردہ اس روبوٹ کو آئی کیوب کا نام دیا گیا ہے. امریکی ماہرین کی ایک ٹیم نے دریافت کیا ہے کہ چاند کی بڑھتی ہوئی تاریخوں میں جب چاند آسمان پر زیادہ بڑا اور روشن ہوتا ہے، دنیا کے گرد شارک کے حملے بھی بڑھ سکتے ہیں. اور اب آج کے موسم کی رپورٹ. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری ہوئی. گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت لے میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں گہری دھند چھائے رہنے کا بھی امکان ہے. آج ملک کے چند بڑے شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 8، کراچی 13، پشاور 5، کوئٹہ اور مرید 2، مظفر آباد 3، سری نگر 2 اور جموں 8 ڈگری سینٹی گریڈ. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آبی ذخائر کی بروقت تکمیل اور زرعی اراضی کو زیر کاشت دانہ خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے. عمران خان نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے منصوبے قومی اہمیت کے حامل ہیں، جن سے لاہور میں بڑھتی ہوئی آبادی اور آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی. صدر نے ملک میں مؤثر آبی انتظام کے جامع طریقے اختیار کرنے پر زور دیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت قومی سلامتی اور مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک عمران لطیف، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل کی خبریں محمد الیاس، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوارڈینیشن ایڈیٹر رضوان خان، مدیر اعلیٰ نصیر اللہ نجم، نگران اعلیٰ عبد الرؤف خان، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.